ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 34D ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਬਰਾਏ, ਟਰਸਟੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾਏ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਬਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। उन्हें कहा कि डॉक्टर ओबराय जी शख्सियत ने जो अपनी जेब विचों खर्च करके लोक भलाई के कार्य करते हैं और अगे भी इस तरह सेवावां करते रहेंगे। डॉक्टर एसपी सिंह ओबराय ने गलबात करदे दस्सिया कि 10-15 दिनों तक इत्थे डिजिटल एक्सरे और अल्ट्रासाउंड सेंटर भी खोलिया जाएगा। इस मौके साबका संसद मैंबर सरदार तरलोचन सिंह ने डॉक्टर एसपी सिंह ओबराय का धन्नवाद किया। सारे सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट मैं समझदा कि एक इट इज़ ए यूनीक ऑर्गेनाइजेशन इन आर स्टेट एज वेल इन दी कंट्री और जिहड़े इन्हों चला रहे वो भी एक यूनीक परसनैलिटी है। मेरे ख्याल से एक खास ऐसा ह्यूमन बीइंग जिहड़ा रब ने साडे पंजाब नूं साडे देश नूं दिता, एसपी सिंह ओबराय, ये जनून है इन्हों सेवा करने का। और वी हैव सीन मैनी चैरिटेबल पीपल दोज हू आर डूइंग इट बट दे आर डूइंग फॉर द सेक ऑफ the name also, but this man after earning say 100 rupees 90 rupees he gives to the society, which is I think is a great thing for any person who is living. At least I have not seen any person for last so many years. मेरे वास्ते होर खुशी की गल है कि ये मेरे इलाके के जंपल है, असी इकट्ठे इको इलाके के जम्मे हैं। ये बहुत ऊपर निकल गए, रब दे इन्हां पर बहुत किरपा है और मैं समझदा कि ये इदां ही करते रहणगे। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं इन्होंने इत्थे सपोर्ट की। देयर आर एज मैनी एज मे बी मोर दैन 70 ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। माई एसोसीएशन स्टार्टड विद हिम जिसले मैं बाबा फरीद यूनिवर्सिटी सेवा कर रहा था, तो मैंने उसले ये आए पहली बारी वैन ही रेनोवेटेड आर वन ऑफ द कैंसर वार्ड एंड दैन उसके बाद एक लड़ी जी लग गई भी जिहदे च इन्होंने एक सानू 90 बैड की सराह दी जिहदे कैंसर के पेशेंट उत्थे रहिंदे हैं एंड दे आर गिवन फ्री बैड एंड द फूड इज़ आल्सो गिवन देयर। ये उस पिछड़े इलाके की एक ऐसी सुगात इन्होंने देती जिहदे करके कि वो इंस्टीट्यूशन जिहड़ी कि सेवा कैंसर की काफ़ी कर रहा था उहदे च उस पेशेंट्स नूं होर भी मदद मिली। पर दैन जिथे भी असीं इन्हां नूं रिक्वेस्ट की भी कोई तुसीं लैबोरेटरी खोल दो, उत्थे लैबोरेटरी खोली इन्होंने। जिथे किसी ने कहा भी जिदा हम अज देख रहे हैं असी फिजियोथेरेपी सेंटर, डेंटल क्लिनिक, आई थिंक दीज आर ग्रेट इंस्टीट्यूशन बिकॉज सरकारां सारा कुछ नहीं कर सकती। असीं देखा है इन माई जॉब भी सरकारां सारा कुछ नहीं कर सकती। फिर जे NGOs या वो बंदे जिन्हां च दिल है, जिन्हां दे दिमाग उहदे च मन है अपना सेवा करने का, जो उही अगे आण तां ही जिहड़ी पूर्ति हो सकती। अदरवाइज मैनूं लगदा भी असीं पिछे रहांगे। पर ये नाल नाल मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन्नियां की फैसिलिटीज़ इन्होंने क्रिएट कीतियां ये शुड बी यूज्ड बाय पीपल प्रॉपरली। और मेरे जिहड़े डॉक्टर साहबान जिहड़े इत्थे है वो दे शुड सी दैट द इन्वेस्टिगेशन दे आर डन फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन रादर दैन सेंडिंग दी सैंपल्स टू आउटसाइड बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन वुड ग्रो ओनली भी जे ये लैबोरेटरी दी फैसिलिटीज़ जिहड़ियां है वो यूज़ होण रादर दैन साइफनिंग आउट फ्यू पेशेंट टू दी अदर प्लेसिस। दिस माई रिक्वेस्ट बिकॉज आई हैव लर्नड मैनी टाइम्स भी जोड़े भी डॉक्टर होंगे दे हैव इट एक्चुअली मैं डॉक्टर कम्यूनिटी में बिलोंग करता, मैंने पता डॉक्टर दी क्या क्या कमजोरियां है क्या नहीं है। पर यह भावना क्योंकि ये जोड़ा ऑर्गेनाइजेशन गुरुद्वारा साहब के विच स्थित है तो मैंने लगता भी सारे दी डॉक्टरों की भी जोड़े पेशेंट्स है और जो बाकी जोड़े बंदे हैं उन्होंने मानसिकता ठीक रहेगी। इको ही मुद्दा रहेगा भी असी सेवा सरबत की करनी है और ये करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओबराय साहब एक ऐसे मिशन से निकले हैं कि जिहड़ा अगर असीं गिणन लगिए तो गिणती नहीं हो सकती। एक बंदा इन्ना उत्साही होवे कि रब इनू देवे तो अगे वंडे। एक गुरबाणी जे तुक है, दमड़ा किसी का खर्चे और खाए, होता ना राखे देवे खुदाए। ये वो है ओबराय कि जो गुरु दिंदा मैं रखना नहीं मगे वंडना। और जिहड़ी ये लहर चलाई है हुण लैबार्टरियां दी, हर गुरुद्वारे के नाल लैबार्टरी, देखो किन्ना लोगों को आराम होना। अजकल देखो लोग किवें लुटते हैं, जाके देखो ब्लड टेस्ट कराने दे की हाल है। सो ये जिहड़ी नवीं स्कीम चलाई है ये बड़ी लोगों
ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਡੈਂਟਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਇਸ 34 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਲੋਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਣਗੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਸਰ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 34 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੈਕਟਰ 34 ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਔਰ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੰਦ ਸੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਟਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਇਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਰੇ ਲਾਣਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 10-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਐਕਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਕੇ ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਪਲੇਸ ਹੈ ਇਹ, ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਡੈਂਟਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡੈਂਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਇਸ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਡੈਂਟਲ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ 10 ਤੋਂ 12% ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ। ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 11-12 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 15 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਆ। ਫੁੱਲ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 600 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 1100 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਂਟਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ। ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 15% ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੈਂਟਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 20 ਡਾਕਟਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ।